বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের পরে অভিবাসন কার্যক্রমের শুরু। এর পরের সময় থেকে কিভাবে বিবর্তন হলো অভিবাসনের? বর্তমানে শুধু আন্তর্জাতিক অভিবাসী রয়েছে 281 মিলিয়ন। গুরুত্ব আছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও। এটি এখন বাংলাদেশের জন্য দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত। এছাড়া অভিবাসী পাঠানোর সংখ্যায় বাংলাদেশের অবস্থান ষষ্ঠ। এক কথায় বলতে গেলে অভিবাসন ছাড়া পুরো বিশ্বই অচল। তবে আছে সমস্যা, সংকট ও নানা সম্ভাবনাও। গেল 70 বছরে যে প্রতিষ্ঠানটি এই খাতকে সবচেয়ে কাছ থেকে দেখেছে, করেছে কাজ, সে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা বা IOM এর অভিজ্ঞতা শুনতে চাই আমরা। দর্শক, আজ প্রতিষ্ঠানটির 70 বছরে পদার্পণ। গেল 70 বছরের অভিবাসন বিবর্তন নিয়ে আমাদের আজকের আয়োজন, অভিবাসন বিবর্তন, দ্য ইভলিউশন অফ গ্লোবাল মাইগ্রেশন। এভাবেই সময় পাল্টে যায়, কিন্তু ডিপ্লোমা সেই একই সাথে একই মানে যুগ যুগ ধরে রয়ে যায়। নিউজিল্যান্ডের এক্সেলেন্স ইন কোয়ালিটি। দর্শক, স্বাগত সবাইকে। আমি আহমেদ রেজা থাকছি আপনাদের সাথে, এবং আজকে আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে থাকছে দুজন অতিথি। এবং প্রথমে আমি যাকে পরিচয় করে দিচ্ছি, তিনি হচ্ছেন ফাতিমা নুসরাত গাজ্জালি, অফিসার ইনচার্জ IOM বাংলাদেশ। স্বাগত ম্যাম আপনাকে। ইউ আর ভেরি ওয়েলকাম টু দিস শো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ রেজা। থ্যাংক ইউ। দর্শক, এবং আমাদের সাথে আরও যুক্ত রয়েছেন শহীদুল হক, সিনিয়র উপদেষ্টা IOM এবং IOM বাংলাদেশ, এবং সাবেক পররাষ্ট্র সচিব, যিনি আমাদের এই শো ছাড়াও বিভিন্ন সময় আমাদের অতিথি হয়ে থাকেন। জনাব শহীদুল হক, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই আয়োজনে। ধন্যবাদ রেজা। নিশ্চয়ই আপনারা ভালো আছেন। ম্যাম, আই থিঙ্ক দ্যাট এভরিথিং ইজ গোয়িং গুড। Yes, thank you very much. Your Excellency, ma'am. Your Excellency Fatima Nusrat, at the very beginning, I would like to hear from you that how IOM has been transformed and how it's contributed to migration sector. As you know that there is some perspective, basically, and after the Second World War, IOM was established and provisional intergovernmental committee to help European governments to identify resettlement countries for the estimated 11 million people uprooted by the Second World War. So, how IOM has been transformed? Once again, Reza, thank you very much for this opportunity to be able to talk on the evolution of global migration, and especially in the context of IOM's global journey and its contribution to the migration debate since 1951, as you mentioned, to date. I just wanted to start off by saying that migration and human mobility are phenomena that have existed for a very long time and has also impacted almost each and every one of us in some way or the other. It is relevant to understand how patterns of migration and human mobility have impacted the changing context over time, and also how societies and communities transform as a result of these changing patterns of human mobility. An example that you would agree and that we all are also very familiar with, for instance, is the COVID pandemic and how it has impacted migration and human mobility. Turning to the International Organization for Migration, or IOM, and IOM's support to migrants across the world, IOM has been contributing and responding to the shifting dynamics of migration and human mobility. And as such, since starting off its journey in 1951, is considered the key agency for technical advice on migration policy and practice around the world. We, as the migration agency, not only work in emergency situations on building resilience of vulnerable people on the move, but also work in enhancing capacities of governments and other migration actors to manage the impact of all forms of mobility, promoting safe, regular, orderly, and dignified migration for the benefit of all. Today, coincidentally, which is the 5th of December, also marks the 70th anniversary of IOM, and it provides us the opportunity to reflect on the organization and the journey thus far since 1951 as the leading intergovernmental organization promoting safe migration, and since 2016 as the UN Migration Agency.
You mentioned certain incidents since after the Second World War. Yes, so IOM has been around now for 70 years as of up until today. And today, the organization has 174 member states, including Bangladesh, and is present in over 100 countries. The role of IOM and its responsibilities actually have expanded considerably over time in line with changing migration dynamics, resulting in the changing needs and vulnerabilities of migrants around the world. So it's very interesting to see how this journey has evolved through time, and as especially in today's context, as we are grappling and overcoming the pandemic of COVID, to try and see how this has impacted the whole phenomena of migration and human mobility. Exactly, it is indeed a meaningful journey, meaningful transformation. শহীদুল স্যার, আপনার কাছ থেকে আসলে শুনতে চাই আপনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকে দেশ বিদেশের যে অভিবাসীরা রয়েছে তাদেরকে নিয়ে আপনার নানা ধরনের কাজও রয়েছে। বিশেষ করে 2016 সালে যে IOM এর জার্নি বাংলাদেশে শুরু হয়, সেই সময় থেকে আপনার একটা বড় ধরনের সাপোর্টও কিন্তু রয়েছে। আমি একটু জানতে চাই, অভিবাসন খাতকে দেশ বিদেশ থেকে আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন, সেই অভিজ্ঞতা আপনার রয়েছে। আপনার চোখে অভিবাসন বিতর্ক আসলে কিভাবে হয়েছে? ধন্যবাদ রেজা। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমরা আজকে 70 বছরে IOM দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের কথা বলছি, কারণ বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রেক্ষাপট যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে মাইগ্রেশন এবং মাইগ্রেন্টদের কন্ট্রিবিউশন একটা বড় অবদান রেখেছে। এটা আগে বলি, তারপরে IOM নিয়ে কথা বলি। সেটা হলো যে আমরা যখন 71-এ মুক্তিযুদ্ধের পরে স্বাধীন হলাম, তখন আমাদের সবগুলো খাতই ছোট ছিল, মাইগ্রেশন অলমোস্ট অ্যাবসেন্ট ছিল। তো সুতরাং আমরা কৃষি ব্যবস্থার উপরে ভিত্তি করেই দেশটা এগোচ্ছিল। কিন্তু কৃষির একটা লিমিটেশনের কারণে আমরা নতুন সেক্টর দিকে তাকিয়েছিলাম তৎকালীন সময়, এবং দুটো সেক্টর তখন প্রমিনেন্টলি এসে আসলে বাংলাদেশকে আজকে এই জায়গায় নিয়ে এসে, একটা হলো RNG সেক্টর, আর একটা হলো মাইগ্রেশন সেক্টর। মাইগ্রেশন এই গত বছরও এত ডামাডোলের মাঝখানেও প্রায় $22 বিলিয়ন বাংলাদেশকে এনে দিয়েছে রেমিটেন্স। এইটার একটা প্রেক্ষাপট আছে, এইটা আমরা মনে হয় আরও পরে একটা বড় করে দেখব, এবং এতে IOM এর একটা বড় কন্ট্রিবিউশন আছে পলিসিতে, গভর্নেন্সে। যখন আমরা বিপদে পড়েছি বাংলাদেশিরা, সেই কুয়েতি হোক, লেবাননি হোক, আর আজকে বসনিয়াই হোক, সেখান থেকে বাংলাদেশি মাইগ্রেন্টদেরকে নিরাপদে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে তার একটা বড় IOM এর একটা বড় অবদান আছে। আসলে মানে আপনি যদি মাইগ্রেশনের ইতিহাস দেখেন তাহলে সভ্যতার ইতিহাস আর মাইগ্রেশনের ইতিহাস পাশাপাশি চলেছে। সভ্যতার যে বিকাশ হয়েছে সেটা দুটো জিনিসে হয়েছে, একটা হলো টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টে হয়েছে, আর মানুষের চলাচলে হয়েছে। এই দুটার কম্বিনেশনে কিন্তু সভ্যতা এগিয়ে এসছে। এখন 2019-এর দিকে তাকান তাহলে দেখবেন যে তখন অভিবাসন বোধ সংখ্যা এবং তার ইম্প্যাক্টে গ্লোবালি একদম ঊর্ধ্বমুখী ছিল। সেই জন্য এতদিনের ডিবেটের পরে উন্নয়নমুখী দেশগুলো শেষ পর্যন্ত IOM-কে UN-এর ভিতরে নিতে রাজি হয়েছে। অনেকদিন কিন্তু UN-এর বাইরে রেখে দিয়েছিল তারা, ভেবেছে এটা আর দরকার হবে না এই এজেন্সিটার, একটা সময় সেটা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সব কিছু থেমে গেছে। কিন্তু 2000 আপনি যদি 20-এর এপ্রিল, মে, জুন দেখেন, একদম চলাচল বন্ধ হয়ে গেছিল। এইটা একটা বড় ধরনের ধাক্কা মাইগ্রেশন ওয়ার্ল্ডকে এনে দিয়েছে, এবং এর প্রেক্ষাপটে আমার মনে হয় নতুন ধরনের চিন্তাভাবনা এখন চলছে, কারণ মাইগ্রেশন ছাড়া কোনো গতি নেই। এখন উন্নয়নশীল দেশে, আমি ওই দিন CNN-এর একটা অনুষ্ঠান দেখছিলাম, সেখানে দেখছিলাম যে উই ওয়ান্ট পিপল, জব ভ্যাকেন্সি, যেটা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় ওরা ছিল যে $5 আওয়ারলি আমরা লোক নিব, উইচ ওয়াজ মাচ হায়ার দেন দোজ মিনিমাম ওয়েজেস। ওই জায়গাটায় চলে এসছে। তার মানে যে আমেরিকা এত বিধ্বস্ত ইকোনমি, তারাও এখন এক্সট্রা লোক চাচ্ছে। এইটাই হলো মাইগ্রেশনের মাহাত্ম্য। এবং আমি বলি যে মাইগ্রেশন অ্যান্ড মোবিলিটি ইজ দ্য ডেস্টিনি অফ আওয়ার সিভিলাইজেশন। এটাকে আপনি ডিনাই করতে পারবেন না, নাম্বার অফ রিজন, পরে আলাপ করব। ধন্যবাদ।
নিশ্চয়ই স্যার, এবং বিষয়গুলো নিয়ে তো আমাদের অনেক ধরনের অভিযোগ রয়েছে, সংকট রয়েছে। আপনি একটু সম্ভাবনার কথাও বললেন, আমরা আসলে সম্ভাবনার খাতেই আসলে বেশি গুরুত্ব দিতে চাই। তবে রাইট নাও আই এম eager to hear from you, Your Excellency Fatima Nusrat, that IOM Bangladesh joined UN system in 2016. So this perspective, how migration sector has been involved since then? Well, yes, IOM joined the UN as a related agency in 2016, and now as the UN Migration Agency continues to work and contribute to ensuring safe, orderly and regular migration, as I also mentioned earlier. And I just want to say that as I mentioned before, and I think Mr. Shahidul Haq also alluded to that the concept of migration has gone through quite a bit of change, and that is why we are also calling this the evolution of global migration. And it keeps changing. It is not something that you can address and stick by. So it continues to evolve, it continues to change, and even though we keep repeating the same example of COVID, it is what it is. It is the reality, and it has changed, and we have to change with it. And that has brought us to, look at migration and human mobility completely differently. Now, since IOM joining the UN, I think as part of what we do as an agency, that has only strengthened our capacity to be within the UN. And I think there have been some important decisions that have been taken since 2016, which also have globally have contributed to again strengthen the focus on promoting safe migration, which we will discuss a little bit in detail later on. For example, the adoption of the Global Compact on Safe Migration in 2018, which is very, very important and also contributes to this the whole thinking behind promoting safe migration. Yeah, indeed. And definitely we will talk about this later, GCM. শহীদুল স্যার, আপনার কাছে যেটা জানতে চাই, আপনি আসলে বলছিলেন যে ইউএনের কথাটা, ইউএন একটা সময় গিয়ে বাধ্যই হলো আইওএমকে তাদের সাথে ইনক্লুড করবার জন্য, এবং এই যে প্রেক্ষাপটটা বা সেটি যেটা গুরুত্ব বহন করে, সেটি আসলে ঠিক কখন তারা ভাবলো যে এটি আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেটি আপনি যখন বলছিলেন যে একদম মাইগ্রেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থেকে সেটি আসলে পলিসি লেভেলে ডায়ালগ হয়েছে, সেই জায়গাটা নিয়ে যদি একটু বলতেন। ধন্যবাদ। ওই জায়গায় যাওয়ার আগে আমার মনে হয় মাইগ্রেশনটা একটা পলিটিক্যাল ইস্যু, ইজ হাইলি পলিটিক্যালি চার্জ সাবজেক্ট। আপনি এখন দেখেন বেলারুস এবং কি হচ্ছে, আপনি দেখেন লিবিয়ায় কি হচ্ছে, আপনি দেখেন সরকার পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, প্রো মাইগ্রেশন অ্যান্ড অ্যান্টি মাইগ্রেশন ডিবেটে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে। এটা এতটা পলিটিক্যালি চার্জড ইস্যু, এবং এটা সবসময় এরকমই ছিল। সেই জন্য যারা ডেস্টিনেশন কান্ট্রি তারা সবসময় মাইগ্রেশনটাকে বাইল্যাটারালি রাখতে চেয়েছে, অ্যাজ অপোজ টু বাংলাদেশের মতো ডেভেলপিং কান্ট্রিজ। আমরা বলছি না, এটা একটা মাল্টিল্যাটারাল সিস্টেমে আনতে হবে। সেটা অনেক দিন তারা ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। আসলে এটা নিয়ে অনেক ডিবেট হয়েছে কায়রো কনফারেন্সের পর থেকে, কিন্তু একটা সময় এসে তারা রিয়েলাইজ করলেন যে এইটা সম্ভব না। ইট ইজ পার্ট অফ এ গ্লোবাল গভর্নেন্স। আপনি যদি গ্লোবাল গভর্নেন্সের কথা বলেন, মাইগ্রেশনকে বাদ দিয়ে রাখেন, তাহলে এটা সম্ভব না। কারণ মাইগ্রেশন তখন একটা বড় আন্তর্জাতিক বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। বিশেষ করে 2015-তে যখন 1 মিলিয়ন ইরাকি, আফগানি এবং সিরিয়ান রেফিউজি ইউরোপে ঢুকলো, তখন তারা রিয়েলাইজ করলো যে তারা বাইল্যাটারালি এটাকে ম্যানেজ করতে পারবে না, এটাকে একটা মাল্টিল্যাটারাল। এবং আপনি জানেন যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু এই মাইগ্রেশন ইস্যু নিয়ে, মাইগ্রেন্টদের রাইটস নিয়ে সব সময় কথা বলেছেন, খুব জোরালো ভাষায় কথা বলেছেন। যেহেতু আমি দীর্ঘ 7 বছর পররাষ্ট্র সচিব ছিলাম, আমি দেখেছি উনি কীভাবে এটা ফিল করেন। ওনার প্রত্যেকটা বক্তৃতায় এটা থাকতে হবে, এবং উনি বাইল্যাটারাল সব মিটিংয়ে এই জিনিসটাকে খুব হাইলাইট করেন, নট অনলি অ্যাজ এ বাংলাদেশের ইন্টারেস্ট বাট অ্যাজ এ গ্লোবাল ইন্টারেস্ট। তো ওই জায়গায় ছিল। তো যখন 2015-তে বড় ইউরোপের সমস্যা দেখা দিল, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নই ভেঙে যাচ্ছিল, এই যেহেতু এদেরকে ম্যানেজ করতে পারছিল না, ইউরোপ যা বলছিল দেশগুলো সেগুলো মানছিল না, এই প্রেক্ষাপটে তখন এটাকে ইউএনে আনা হয়। এবং তখন আপনি জানেন যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 2016-তে তার বক্তৃতায় বললেন যে আমরা এইটার জন্য একটা গ্লোবাল কম্প্যাক্ট দরকার। ওইটাই কিন্তু শুরু বা
মাইগ্রেশন কম্প্যাক্টের আলোচনা কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা থেকেই শুরু, এবং আপনার সেখানে তো দারুণ কন্ট্রিবিউশন ছিল স্যার। আমাদের ছিল। তো এইটা আমাদের আমার মনে রাখতে হবে, ইজ ওয়াইডলি রিকগনাইজড। আমি এটা নিয়ে একটু ইন ডিটেইলস আলোচনা করব আমাদের। আমি আরেকটা বিষয় বলে শেষ করে দিই, সেটা হলো কোভিডে সবকিছু থেমে গেল। আমি বলি যে পৃথিবী উল্টে গেছে, এক্স্যাক্টলি আপসাইড ডাউন। তো সেই সময় কিন্তু যে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড যারা মাইগ্রেন্টদের দেখতে পারে না, তাদের 30% ডক্টরস এবং হেলথ ফ্রন্টলাইন হেড ওয়ার্কার্স ওয়ার মাইগ্রেন্ট। সো আপনি যদি 30%কে বার করে নিয়ে যান, তাহলে যতটুকু ওনাদের ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের হেলথ সেক্টর আছে এটাও ভেঙে পড়তো তখন। তো এই প্রথম তারা রেকগনাইজ করলো আসলে আমাদের ডাক্তাররা তো আসলে মাইগ্রেন্ট, আমাদের হেলথ ওয়ার্কার নার্সরা তো আসলে মাইগ্রেন্ট। সো এই যে একটা নতুন সম্ভাবনা দ্বার খুলে দিয়েছে, সেই বিষয়টা আমার মনে হয় আমরা আলোচনায় আনা উচিত, যে কিভাবে এই মাইগ্রেন্ট কমিউনিটি ভেঙে পড়া হেলথ সিস্টেমকে ধরে রেখেছে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে। Sure, sir. Your Excellency, Fatima Nusrat, that IOM launched a World Migration Report 2022 just day before yesterday, probably. The report says that world is growing with 281 million international migrants. So, how do you see this sector growing? Yes, IOM did launch the World Migration Report 2022 on the 1st of December, and this is an important publication, not just for IOM, but I think it is a very important publication globally, which captures the migration situation and provides a very important basis in terms of what is going on on migration. Yes, I think it is a very well-known factor, and I think this is something that we do come to also agree and accept, that migration is not something that's going to stop or be curtailed. It is growing. I mean, even in Bangladesh, there are more than 13 million Bangladeshis currently abroad. And if you look at the statistics vis-a-vis the remittances, for example, provided by the Bangladeshi migrants in 2020 alone exceeds $21 billion US. And this is a very, very important contribution made to the country's GDP. It represents 6% of the country's GDP, and it's also a major contributing factor to the country's development. So migration is part and parcel of life. I mean, however much you want to look at it, and it's also part and parcel of development. So of course, it will keep growing, but I think what needs to be looked at is how migration is managed or how migration is governed. That is what is important. Bangladesh is globally in the sixth place when it comes to migrant workers. So it is not that it is going to stop or it is going to be any different, but I think as time moves on and as the situation changes, I think what needs to be looked at is how this migration is managed and how the migration is governed, and that is something that the government of Bangladesh actually is focusing on, to ensure that the migration that is happening is safe, which is orderly and regular, because at the end of the day it is we want to look at migration as something that would benefit everyone. It is the future. I mean, it is what it is. It is contributing to development. Yes. So I don't think it would change. It would obviously keep growing. I think what needs to be looked at is how it is governed and how it is managed, and to ensure that it is safe. Yeah, exactly. শহীদুল হক স্যার, আপনার কাছে আসলে যে প্রশ্ন সেটি হচ্ছে বিশ্ব উন্নয়ন ভাবনায় অভিবাসন কতটা গুরুত্ব পেয়েছে সেই বিষয়টি আমরা আসলে জানবো একটা বিরতির পরে। আমরা একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি। দর্শক, অভিবাসন বিবর্তন নিয়ে যে আমাদের আয়োজন, তাতে একটা বিরতি নিচ্ছি, ফিরছি একটু পরেই, আমাদের সাথে থাকুন। দর্শক, আবারও স্বাগত। আপনারা দেখছেন অভিবাসন বিবর্তন, দ্য ইভলিউশন অফ গ্লোবাল মাইগ্রেশনের আয়োজন, এবং আমরা কথা বলছিলাম আসলে অভিবাসনের বিবর্তনের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নিয়ে। শহীদুল হক স্যার, আমরা যে প্রশ্নটিতে আসলে ছিলাম আপনার কাছে, যে বিশ্ব উন্নয়ন ভাবনায় অভিবাসন কতটা গুরুত্ব পেয়েছে, যদিও আপনি একটু বলেছিলেন যে এটা অনেকটা এখন পলিটিক্যাল এবং এটা খুবই গুরুত্ব বহন করে পলিটিক্যাল ইস্যুগুলোতে,
ধন্যবাদ। আসলে উন্নয়ন তো রাজনীতি, রাজনীতি উন্নয়ন, সুতরাং ওই প্রিজমে আমার মনে হয় দেখা দরকার। অভিবাসন ডেভেলপিং কান্ট্রিজদের জন্য সব সময়ই একটা উন্নয়নের অংশ হিসাবে আমরা দেখে এসেছি, বাট এটা নিয়ে একটা গ্লোবাল কনসেনসাস এসছে 20 বছর আগে। তার আগে ইভেন ইউএনএও মাইগ্রেশনটাকে ঠিক উন্নয়নের সহায়ক শক্তি হিসাবে দেখা হতো না, কারণ যারা ডেস্টিনেশন কান্ট্রি তারা মনে করতো যে এইটার সাথে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বা আন্তর্জাতিক উন্নয়নের কোনো যোগাযোগ নেই। প্রথম ইনফ্যাক্ট আমি এখনও মনে করতে পারি সেই ডিবেটের কথা, যেখানে বাংলাদেশ, ইজিপ্ট, মেক্সিকো, ফিলিপিন, শ্রীলঙ্কা, এই 4-5টা দেশ স্ট্রংলি, যখন আমরা এসডিজি নেগোসিয়েশন করছিলাম এমডিজির পরপর, কারণ এমডিজিতে মাইগ্রেশন ছিল না, এসডিজিতে আনবার জন্য প্রচুর, মানে 18 মাসের বক্তৃতায় বাংলাদেশের 2-3টে এলাকায় আমরা ফোকাস করেছিলাম, মাইগ্রেশন একটা ছিল, এবং ইভেনচুয়ালি সারভাইভ। যদিও আসলে বেশ ডেভেলপ কান্ট্রিজ এবং এবং কিছু ডেভেলপিং কান্ট্রিজ, বিশেষ করে মিডল ইস্টার্ন কান্ট্রিজ বলেছে এটা বাইল্যাটারাল, এইটার প্ল্যাটফর্ম এটা না, বাট ইভেনচুয়ালি এটা অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে। আপনারা জানেন তারপরে কম্প্যাক্ট হয়েছে, এখন তো মাইগ্রেশন ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগ পিলার অফ ডেভেলপমেন্ট। এই জায়গায় আমি আমাদের বাংলাদেশের যে রোল, বিশেষ করে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রোলটাকে রেকগনাইজ করতে চাই, এবং এটা গ্লোবালি রেকগনাইজ। 2 নম্বর হলো, আমি আরেকটা জায়গায় একটু ন্যারেটিভটা ঠিক করে দিই। যে কোনো সময় বাংলাদেশে, যে কোনো সময় আপনি স্টাডি করা হয়েছে, প্রায় আমরা বলি 1 লাখ থেকে 3 লাখ বিদেশি বাংলাদেশে কাজ করে, মানে চাকরি করে অ্যাজ এ মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার, এবং তারা রেমিটেন্স পাঠায়। তো সেই প্রিজম দিয়ে যদি আমরা দেখি, তাহলে বাংলাদেশ কিন্তু শুধু পাঠাই না, এটা একটা ডেস্টিনেশন কান্ট্রি। সেজন্য আমাদের ন্যারেটিভ এখন হলো যে বাংলাদেশ ইজ এন অরিজিন কান্ট্রি বাট অলসো এ ডেস্টিনেশন কান্ট্রি। সো এই জায়গাটা আমার মনে হয় আমাদেরকে হ্যামার করতে হবে। বেশ সিগনিফিক্যান্ট রেমিটেন্স কিন্তু বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে যায়, যে দেশের মাইগ্রেন্টরা বাংলাদেশে কাজ করে। সুতরাং বাংলাদেশের জন্য কিন্তু প্রেক্ষিত পরিবর্তন হয়েছে অভিবাসনের, এবং বাংলাদেশের ইকোনমি ইস এ $400 বিলিয়ন ইকোনমি, ইস এ ফেয়ারলি লার্জ ইকোনমি, এবং এইটা বাড়ার সাথে সাথে কিন্তু অনেক বিদেশি এখানে চাকরি করতে আসবে, যেভাবে আমরা বাইরে চাকরি করতে যাই। সুতরাং এই জায়গায় হলো পলিসির একটা কমপ্লেক্সিটিস থেকে যাবে। তো ওইটা না হয় আমরা পরে আসবো। সেই জায়গায় আমি বলতে চাই যে বাংলাদেশের কিন্তু একটা বড় সে আছে এই অভিবাসনের ডিবেটে এবং এর বেড়ে ওঠায়। আপনি বলেছেন উন্নয়নের কথা, তো এখন মোটামুটি একটা কনসেনসাস এসছে যে মাইগ্রেশন ইজ অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ ডেভেলপমেন্ট। আসলে যদি আপনি মাইগ্রেশনকে ঠিক না করেন, এটা যদি ডেভেলপমেন্টকে শুধু সহায়তা করবেন, এটাকে নষ্টও করে দিতে পারে। হিউম্যান ট্রাফিকিং, স্মাগলিং, ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট, যেটা এবারে 2020 রিপোর্টে এসছে, যে মানুষ বাইরে অ্যাক্রস দ্য বর্ডার কম যাচ্ছে, কিন্তু ভিতরে অনেক বেশি মুভমেন্ট করছে। সে স্টার্ক রিলেশন। আমরা সবসময় ভাবতাম ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশন ইজ মাচ বিগার দেন ইন্টারনাল মাইগ্রেশন, কিন্তু কোভিড পরবর্তী সময় দেখা যাচ্ছে যে ইন্টারনাল মাইগ্রেশন ইজ বিকামিং লার্জার দেন দি ইন্টারন্যাশনাল। এটা নতুন প্রেক্ষিত এনে দিয়েছে। সুতরাং ওইখানে যদি আপনি উন্নয়নটা দেখেন, যে মানুষটা ঢাকা শহরে ছিল, সে যখন এখানে নানা কারণে গ্রামে চলে গেছে, তো গ্রামে যেহেতু সে এই যে এত বছর সে ঢাকা শহরে ছিল, আমি ইন্টারনাল কনটেক্সটই বলছি, সে কিন্তু ওখানে কন্ট্রিবিউট করবে, ওই ইকোনমি কিন্তু আস্তে আস্তে বড় হবে, কারণ ওই ধরনের হিউম্যান ইনপুট তো সে আগে পায়নি। এবং আপনি দেখবেন যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায় বলেন যে আমাদের গ্রামকে শহর করতে হবে। আসলে প্রক্রিয়া কিন্তু শুরু হয়ে গেছে, যে এখন এই যে সেটা এগ্রিকালচার ক্ষেত্রে বলেন, সোশ্যাল সার্ভিসেসের ক্ষেত্রে বলেন, ইভেন বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি শিফট করে এখন গ্রামে চলে যাচ্ছে। এটাও কিন্তু একটা অভিবাসন, এবং এই ধরনের অভিবাসন ম্যানেজ করার জন্য চায়না এবং ইন্ডিয়ায় আইন আছে। আমাদের ছোট জিওগ্রাফিক্যালি আমরা ছোট দেশ, সেই জন্য হয়তো প্রয়োজন হবে না, কিন্তু যদি অনেক বড় দেশ হয়, রাশিয়া, তাদের ইন্টারনাল আইন আছে
যে ইন্টারনাল মাইগ্রেশন কিভাবে তারা ম্যানেজ করে। কিন্তু আমাদের এখন লক্ষ্যটা বা ফোকাসটা থাকতে হবে স্যার এই যে প্রমোশনালটা, অর্থাৎ ইন্টারনাল মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এটা ডেস্টিনি কান্ট্রিও হতে পারে বাংলাদেশ, সেই বিষয়টা প্রমোশনালের জন্য অ্যাবসলিউটলি। এটা আমি সেই জন্য বলছি যে আমাদের ন্যারেটিভটা পাল্টাতে হবে। ওই জায়গাটি আপনার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে আমি তো শুধু রোহিঙ্গা হোস্ট করি তা না, আমি আমার এখানে আমার ইকোনমিতে মানে বাংলাদেশের ইকোনমিতে অনেক মানুষ কাজ করে। আপনি দেখেন আরএমজি সেক্টর দেখেন, অন্যান্য সেক্টর দেখেন, দেখবেন অনেক বিদেশি বাংলাদেশে কাজ করে। অনেকেই আছেন যারা দেশের বাইরে থেকে এখানে এসে কাজ করছে। সুতরাং বাংলাদেশ কিন্তু নট অনলি অ্যান অরিজিন কান্ট্রি, ইটস অলসো ডেস্টিনেশন কান্ট্রি। এক্স্যাক্টলি, to see your excellency. I would like to hear from you the journey of IOM Bangladesh in here. That IOM started its office in Bangladesh in 1998, and Bangladesh is now GCM champion country. So, how it has been? Yes, you're right. IOM did start officially in Bangladesh in 1998. However, there is a history between IOM and Bangladesh which spans before 1998. So actually the cooperation between the government of Bangladesh and IOM goes back to 1992. 92, exactly. Actually when IOM supported the Bangladeshi government to rescue and return more than nearly 60,000 Bangladeshi nationals, migrant workers who were stranded as a result of the Persian Gulf crisis. So that is our first actual cooperation, international cooperation with Bangladesh, and I think that established a very strong partnership. And subsequently, as you mentioned, in 1998, of course, IOM established its office here. And now, 23 years down the line, IOM has a very strong and excellent partnership with the government of Bangladesh, working very closely to support and work together to ensure that migration is beneficial for all. So we have multiple programs varying from, let's say, focusing on migration development, looking at protection of migrants, focusing on building capacities of the government to provide migration services, and also, if I understood correctly, Mr. Haq also mentioned certain areas like combating trafficking in persons. So this is an area that IOM also works very closely with the relevant authorities here, because that is an important, let's say, these are all interlinked to migration when it comes to looking at that more broadly. And it makes sure about the safe migration. Exactly, yes. Exactly. So IOM also, in addition to working very closely with the government of Bangladesh in these areas, IOM also, in coordination with other UN agencies, is also the co-lead when it comes to the Rohingya response, and while we are also supporting host communities in the Cox's Bazar district. Now, if you look at it as a bigger picture, since 1992, IOM in total has supported Bangladesh in providing assistance to return and reintegration support for more than 130,000 Bangladeshi nationals. And IOM continues to work with the government counterparts, and also through its advocacy and interventions has also advocated for the focus on migration in the National Development Plan. So the 7th 5-year plan, which is the National Development Plan, of course had a focus on migration. So that is very encouraging, especially from Bangladesh and in the context of Bangladesh. But when it came to the 8th 5-year plan, which is the National Development Plan, which is currently in place, the migration chapter has gone a step further, and it has included a 10-point agenda which focuses on return and reintegration. And that is very, very important, because that is the foundation, and IOM has worked very closely also with the government in laying the foundation when it comes to improved migration governance. We've also helped develop a Bangladesh migration governance framework, which is the foundation, as I mentioned earlier, to promote migration governance, which is then contributing to safe and orderly migration. So this is very important, and it's very encouraging to see in Bangladesh that the government is very committed and engaged in this area. You also mentioned
Bangladesh being a champion country. So I did not quite understand it, but I think what I know the history, because I think Mr. Shahidul Haq also mentioned it, the contribution of the Honorable Prime Minister in the initial discussions on the development or the need to have a comprehensive agreement on migration, which not only benefits Bangladesh but also globally. So I think that discussion started in 2016, which then resulted in the Global Compact on Safe Migration, which was established and decided upon in 2018. Now that is important for two reasons. One is that it is the first ever comprehensive agreement on migration, which looks into the global context, and also it was remarkable because it was achieved at a time when the narrative around migration was relatively negative in that with the incidents going on globally. Of course, we will come to that discussion a little bit later. In 2020. Bangladesh was recognized as the first champion GCM country, which again is an achievement. So Bangladesh in that sense is quite advanced in its commitment, in its engagement to promote safe migration, and also it is contributing to the achievement of the SDGs, especially SDG goal 10.7, which promotes safe migration. Now IOM has continued and is continuing to assist the government of Bangladesh in these efforts in terms of implementing the Global Compact on Migration, and also supported Bangladesh when it came to the launch of the first ever Bangladesh UN network on migration. So once again, Bangladesh was the first country to have this network, where IOM acts as the coordinator as well as the secretariat, and we continue to work with the government together with other members of this network comprising of UN agencies, as well as input from civil society organizations, ensuring a whole of society approach when it comes to the GCM or the implementation in GCM of the issue. In GCM perspective, sir has a very important contribution. সো আমি একটু আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে গ্লোবাল কম্প্যাক্ট ফর মাইগ্রেশন জিসিএম অভিবাসন খাতের জন্য আমরা বলছি যে একটা দারুণ মাইলস্টোন, এবং সেটি অভিবাসন খাতের জন্য ঠিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেটি এই জিসিএম এর প্রেক্ষাপটে স্যার আপনার একটা বড় ধরনের ভূমিকা ছিল। আমি একটু সেটা জানতে চাই, কিন্তু একটা বিরতি নিতে হচ্ছে আমাদেরকে। আমরা বিরতির পরে সেটি আমরা এসে জানবো। দর্শক, অভিবাসন বিবর্তন দ্য এভলিউশন অফ গ্লোবাল মাইগ্রেশনে নিচ্ছে একটা বিরতি, ফিরছি একটু পরেই, আমাদের সাথেই থাকুন। দর্শক, স্বাগত আরও একবার আমাদের বিশেষ আয়োজন অভিবাসন বিবর্তন দ্য এভলিউশন অফ গ্লোবাল মাইগ্রেশন, এবং আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন আমাদের অতিথি হিসাবে ফাতিমা নুসরাত গাজ্জালি, অফিসার ইনচার্জ আইওএম বাংলাদেশ, ও শহীদুল হক, সিনিয়র উপদেষ্টা আইওএম বাংলাদেশ এবং সাবেক পররাষ্ট্র সচিব। স্যার, আমি আপনার কাছে যে প্রশ্নটি রেখে আসলে শেষ করেছিলাম সেটি দিয়ে আসলে শুরু করতে চাই যে গ্লোবাল কম্প্যাক্ট ফর মাইগ্রেশনের জিসিএম এর ক্ষেত্রে আপনার একটা বড় ধরনের ভূমিকা রয়েছে, এবং এটি অভিবাসন খাতের জন্য ঠিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ? আসলে জিসিএম এর আগে এই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাইগ্রেশনটা ম্যানেজ করা বা গাভার্ন করার জন্য কোনো স্ট্রাকচার ছিল না। ফলে ইউএনের যে বিভিন্ন এজেন্সি ছিল এরা ঠিক ওইভাবে ম্যান্ডেটেড ছিল না কাজ করার। কিন্তু জিসিএম হওয়ার পরে জিসিএমটা একটা কম্প্রিহেন্সিভ 23টা অবজেক্টিভ আছে, খুবই একটা কম্প্রিহেন্সিভ ডকুমেন্ট। এখন ইউএন বাধ্য, ইউএনের বিভিন্ন এজেন্সি, বিশেষ করে আইওএম, যাকে আইওএমকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জিসিএম ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য, সেই জায়গাটায় একটা বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। আগে দেশ কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে, কোন অর্গানাইজেশনে যাবে, এটা নিয়ে একটা জবাবদিহিতার একটা জায়গা হয়েছে। আর আরেকটা হয়েছে যে একটা কনসেন্ট্রেটেড রিসোর্স মোবিলাইজেশনের জায়গা এসছে। তৃতীয় জায়গা এসছে যে হিউম্যান রাইটস ইস্যুতে যেহেতু জিসিএম এর একটা স্ট্রং পজিশন আছে, এবং যেটা মানে মিডল ইস্টের সবগুলো দেশই ওটাতে আছে, তো তাদেরকে এখন এসে রেফারেন্স পয়েন্ট যে তোমরা তো ওইখানে কমিটমেন্ট করেছিলা ইন এডিশন টু দ্য বায়োলেটারাল কমিটমেন্ট, ওই জায়গার একটা প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে। ফলে এটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট, এবং এটা থেমে নেই। এই জিসিএমটার ইমপ্লিমেন্টেশনে যে সমস্ত জিনিস আমরা নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে পাইনি, এখন ইমপ্লিমেন্টেশনের মধ্যে সেগুলো চলে আসছে। কারণ এখন সমস্যাটার নতুন
একটা আঙ্গিক ওপেন হয়েছে কোভিডের কোভিডের প্রেক্ষাপটে। সুতরাং ওইটা একটা আছে। আর একটা বিষয় আমি একটু ক্লিয়ার করতে চাচ্ছি যে এই যে আমরা ইভলিউশনের কথা বলছি, এই মাইগ্রেশনের ম্যাপটা কিন্তু এখনো কমপ্লিট হয়নি। এই যে বিবর্তন, এটা কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি। কবে শেষ হবে আমরা জানি না। এই বিবর্তনের দুটো বড় মার্কার হয়েছে এখন, সেটা হলো একটা হলো কোভিডের আগে কিন্তু মানুষের চলাচল একদম থেমে গেছে, কখনোই হয়নি। আমাদের এত বছরের সিভিলাইজেশন যদি 5000ই ধরি আমরা, এক। আর 2 নম্বর যেটা হচ্ছে যে এখন টেকনোলজি এই মাইগ্রেশনের একটা নতুন প্রেক্ষাপট নিয়েছে। এবারে রিপোর্টে যেটা এসছে যে আপনারা জানেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, যেটাকে ঠিক আমরা মাইগ্রেশনের সাথে এক করে কখনো দেখিনি। এখন দেখা যাচ্ছে যে মাইগ্রেশনের নীতির ক্ষেত্রে, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, মাইগ্রেন্টসের রাইটের ক্ষেত্রে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স একটা বড় রোল প্লে করছে। শুধু যে আপনার পাসপোর্ট বা আপনার বিভিন্ন ডেটা ক্ষেত্রে না, নীতির ক্ষেত্রেও একটা বড় ধরনের পরিবর্তন এসছে। সুতরাং এই যে বিবর্তন, এটা একটা নতুন প্রেক্ষাপট নিয়ে এসছে। টেকনোলজি আর মানুষের দ্বন্দ্ব তো সারা জীবনের দ্বন্দ্ব। টেকনোলজি আগে যাবে না মানুষ আগে যাবে, হ্যাঁ, কিন্তু এর মধ্যে কিন্তু মাইগ্রেশনটা এইবার প্রথমবারের মতো ওইভাবে এসছে। সুতরাং আমি মনে করি যে একটা নতুন প্রেক্ষাপট ওপেন হচ্ছে, এবং ইনফ্যাক্ট বাংলাদেশ যেহেতু সবসময় একটা পায়োনিয়ারিং রোল প্লে করে মাইগ্রেশন ডিবেটের ক্ষেত্রে, অন্যান্য অনেক কিছু ডিবেটের ক্ষেত্রে করে, এই ক্ষেত্রেও আমার মনে হয় একটা পায়োনিয়ার রোল আমাদের সরকার এবং সিভিল সোসাইটি মিলে করতে পারে, যে AI in the context of migration policy. স্যার, এটা কিন্তু একদম নতুন একটা বিষয়, একদম নতুন বিষয়। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের প্রেক্ষাপটটা বা মাইগ্রেশনের সাথে যুক্ত হওয়া, এটা মানে আমরা ভাবেই নাই কিন্তু ভাবে। এক্স্যাক্টলি। ইনফ্যাক্ট আমি যেহেতু এখন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে পড়াই, ওইখানে টেকনোলজি অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস একটা সেশন আছে। ওইখানে আমরা দেখছি যে কিভাবে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন, মাইগ্রেশন তো বেসিক্যালি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস, ইটস এ ম্যানিফেস্টেশন অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন, কীভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, কীভাবে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। সেই 1600 সালের ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন আর আজকের ইন্টার রিলেশন এক না। আমরা বলি AI অ্যাসিস্টেড ডিপ্লোমেসি, যেখানে ডিপ্লোম্যাটদের হয়তো এরকম একটা এবিলিটি থাকবে, একটা চিপস থাকবে যে নেগোসিয়েশনের সময় তাকে অ্যাসিস্ট করবে তার অপোনেন্টের সাথে আর্গুমেন্ট করতে, নট অনলি দ্য ফাইলস বাট অলসো দ্য চিপস। তো এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় যে এই যে বিবর্তনের কথা বলছি, নতুন ধরনের বিবর্তন নিয়ে আসবে। টেকনোলজি ক্ষেত্রে কিন্তু মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারদের কন্ট্রিবিউশন, আপনি দেখেন বড় বড় কোম্পানির অধিকাংশ যে ট্যালেন্ট পুল যারা পুল করেছে, সেটা মাইক্রোসফটই হোক, সেইটা যে কোনো টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টের ক্ষেত্রে হোক, এরা কিন্তু কী কারণে মাইগ্রেন্টরা টেকনোলজির ক্ষেত্রে এতটা অবদান গ্লোবালি রাখছে, বোথ ইন দ্য ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইন দি ইনভেনশন, এটা কিন্তু ইটস এ মিস্ট্রি। হয়তো এটা হতে পারে যে মাইগ্রেন্টরা যখন যায়, সেই জায়গায় যেহেতু একটা গ্যাপ থাকে, সে যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যায়, সে নতুন জায়গায় যেতে চায় যেখানে তার চাকরির সম্ভাবনা বেশি, এবং ওইভাবেই হয়তো এন্ডেড আপ প্লেইং এ বিগ রোল ইন দ্য টেকনোলজি সেক্টর। টুইটারের দায়িত্ব নিয়েছে একজন ভারতীয়। জি। So, Your Excellency, how will you work and support the government and relevant stakeholders in the upcoming years? Thanks, Reza. So this is something that we have been doing, as I mentioned to you, in Bangladesh, especially since 1992. We continue to work, especially, of course, in collaboration with the government, to support the government, to reach. In this context, based on this discussion, when we're talking about the evolution of global migration, especially Bangladesh is committed to reach and achieve the 2030 Sustainable Development Agenda, including SDG 10.7, which is on safe migration. Currently, we do a lot of, we are engaged in quite a bit of activities together with the government. So it's not just limited to activities, but it's also in terms of policy discussions, in terms of advocacy. I just want to mention an example here on this particular flagship project, as we consider it, a flagship project when it comes to supporting reintegration of migrants. The sustainable reintegration and improved migration governance, or I think more
familiarly known as Protasha, which is considered a flagship project when it comes to reintegration in Bangladesh. It is funded by the European Union and, of course, implemented by IOM in partnership with BRAC, and very much in collaboration with the government under their leadership and overall guidance. Why I'm mentioning this as an example, as it would amongst the many interventions that we do support here in Bangladesh, I think it's important, and it's an important area to recognize the contribution of this particular intervention supported by the EU, and at the same time also to recognize the commitment on the side of the government. I think notably the Ministry of Expatriates, Welfare and Overseas Employment, but also to recognize the main how this project works, because it's not just supporting those who are returning with reintegration support. It looks at the various levels, be it individual, be it community, be it structural, meaning at the policy level, to ensure that policies are in place so that reintegration can be sustainable, and this is all part of the overall migration governance and improvement, and to contribute to the improvement of migration governance in Bangladesh. The project in particular, when we are working in collaboration with our government entities, be it at the national level, at the Dhaka level, or be it at the district level, we work with the relevant authorities. So the ministry at the helm, and then there is also the various agencies like BMET or Veterans Welfare Board, which are all important stakeholders, especially when it comes to migration services. I'm now zooming in on the services that is being provided for looking at improved migration in Bangladesh. And it is important that we work with all of these entities, work holistically to ensure that whatever we are doing is sustainable, and also it can grow and be supported with whatever interventions that come, be it under this Protasha project, be it under other interventions, because we also don't want to establish parallel structures. It has to be one structure led by the government. So it is to build the capacity to be able to provide better services to the Bangladeshi people. Exactly. It also contributes again, to safe migration. So somehow it goes around, and because it's also, the Protasha also looks at not only just supporting reintegration assistance, but also improving awareness when it comes to safe migration, because that is very important. Bangladeshis are aspiring to migrate abroad. That is not a bad thing, as we have discussed up until now, but when they are engaging in migration, it needs to be done in a safe manner. And all of this then falls under the improved migration governance and improved migration management in Bangladesh. So that is something that we are focusing on, continuing to work with the government of Bangladesh, and will continue to do so in the future as well. থ্যাংক ইউ সো মাচ। শহীদুল হক, আপনার কাছে জানতে চাওয়া খুব কম সময়ের মধ্যে, সেটি হচ্ছে যে বর্তমান মহামারীতে জিসিএম এর ভূমিকা কি, এবং অভিবাসন খাতে এই সময় অর্থাৎ কোভিড-19 সময়ে সংকট সম্ভাবনাগুলো কি? আচ্ছা, সময়ের স্বল্পতার কারণে আসলে জিসিএম একটা ফ্রেম করে দিয়েছে এখন, যেমন ধরেন জিসিএম এর মধ্যে রিটার্ন অ্যান্ড রিইন্টিগ্রেশন একটা বড় কম্পোনেন্ট ছিল। আসলে একটা সময় ছিল আমরা ভাবতাম যে মানুষ সারা পৃথিবীতেই যে মানুষ অভিবাসন করবে, কিন্তু যখন ফিরে আসবে তখন আর সরকারের তেমন কিছু করার নেই। কিন্তু এই যে প্রেক্ষাপটটা চেঞ্জ হয়েছে, এটা তো কোভিডের চেঞ্জ হয়েছে, এবং এটার জিসিএম একটা ভিত্তি করে দিয়েছে যে না, সে যখন ফিরে আসবে তখন সে যাতে আবার নতুন করে জীবন তার নিজের দেশে শুরু করতে পারে, তার ব্যবস্থাতেও একটা সহায়তা করতে হবে। কারণ এতদিন তো সে কন্ট্রিবিউট করেছে, আমরা আজকে বলি যে $1 বিলিয়ন সে পাঠিয়েছে, ওইটার একটা বড় কন্ট্রিবিউশন আছে। এবং যারা ফিরে আসে এরা কিন্তু তাদের সোশ্যাল আপনার ক্যাপাসিটি, তার ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি, তার ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপাসিটি, তার কানেক্টিভিটি ক্যাপাসিটি, এইটা একটা বড় সাউথ কোরিয়া পুরো দেশটা পরিবর্তন করেছে কিন্তু এই রিটার্নিং মাইগ্রেন্ট ফ্রম মিডল ইস্ট। সুতরাং দেয়ার আর এক্সাম্পলস। আমার মনে হয় বাংলাদেশও একটা বড় এগ্রিকালচার ক্ষেত্রে তো আমরা দেখছি যে ফিরে এসে অনেকে অনেক কিছু করছে। হ্যাঁ, তো ওই জায়গায় আছে। আমি একটু ভবিষ্যতের কথা বলে শেষ করে দিই, যেহেতু এআই এনেছি, একটু ভবিষ্যতের কথা বলতেই হয়। রিসেন্টলি বেশ কথাবার্তা হচ্ছে যে মাইগ্রেশনের ভবিষ্যৎ কি, মাইগ্রেশন কি শেষ হয়ে গেল, থেমে গেছে? বাট মাইগ্রেশন কিন্তু রিস্টার্ট করেছে, এবং বড়োভাবে রিস্টার্ট করেছে। ওই জায়গায়
একটা বড় আছে। সেই জন্য আমরা বলি যে মাইগ্রেশন উইল অলসো কন্ট্রিবিউট টু দ্য রিশেপিং অফ এ বেটার ওয়ার্ল্ড ইন ফিউচার। চারটা কারণে করবে। একটা হলো বাংলাদেশের জন্য বিশেষ করে জিওগ্রাফি, ডেমোগ্রাফি, টেকনোলজি অ্যান্ড কানেক্টিভিটি। যেহেতু বাংলাদেশ জিও স্ট্র্যাটেজিক্যালি এরকম একটা জায়গায় যে বাংলাদেশকে সবসময় মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে একটা পায়োনিয়ারিং রোল নিতে হবে, এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবসময় এটা বলেন, এবং এর মধ্যে মাইগ্রেন্টরা যেন হারিয়ে না যায়। এই রেমিটেন্সের মাঝখানে মাইগ্রেন্টদের রাইটসটা, তাদের কল্যাণটা যেন হারিয়ে না যায়, এইটি আমার আবেদন থাকবে। নিশ্চয়ই স্যার, ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। আই হ্যাভ এ লাস্ট কোয়েশ্চেন টু ইউ অ্যান্ড ইন ভেরি শর্ট স্প্যান অফ টাইম, জাস্ট হোয়াট key area do you need to focus for migration development and governance in one sentence, or can be two? Oh, that's a tough one. I think we have discussed it and we have agreed that migration is and has become an important phenomenon and a factor of development. That is undeniable. Looking at Bangladesh, mismatch between the working age population and available new jobs is a challenge which pushes the Bangladeshi nationals towards looking for better livelihoods and better employments, because it is an employment and livelihood strategy for millions of Bangladeshis. Given that, so that I think that is something that needs to be accepted. But I think I have been reiterating this throughout. I think what is most important is, yes, migration needs to be promoted, but what we need to promote is safe, orderly, and regular and dignified migration for all. Thank you, Your Excellency, for joining us. Thank you, জনাব শহীদুল হক, আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে আপনাদের মূল্যবান মতামতগুলো আমাদেরকে জানানোর জন্য। দর্শক, আপনারা এতক্ষণ দেখছিলেন যে অভিবাসন বিবর্তনের যে আলোচনা বা প্রেক্ষাপট, সেটিতে আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় কিন্তু চলে এসেছে এবং একটি বিষয় কিন্তু খুব গুরুত্ব সহকারে এসেছে, সেটি হচ্ছে যে অভিবাসনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি কতটা সহায়তা দিতে পারে কিংবা প্রযুক্তি ভবিষ্যতে কতটুকু আলোচনা আনতে পারে, সেটা নিয়ে কিন্তু এখনই আমাদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে। ভালো থাকবেন, নিশ্চয়ই দেখা হবে আমাদের পরবর্তী আয়োজনে। এবং মাইগ্রেশন অর্থাৎ নিরাপদ অভিবাসনের ক্ষেত্রে আপনার সহায়ক ভূমিকা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভালো থাকবেন।